الذی کان صدیقا فی تصدیقاتہ عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی حسینا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتہ باکرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی الاقوال کاظما فی جمیع الاحوال متمکنا علی مقام الرضا عسکریا علی سبیل النجات مہدیا الی طریق الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے مالک شش جہات کے لیے دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و معمبر و مقدس و منور و مزین پسینہ جلوہ انوار ہدایت لمعان سموس سعادت جوہر اراز و جواہر نشائے اصناف ظواہر مبدائے دائرہ تنویر مشرق آفتاب منیر زبدائے اہل تطہیر ملجائے صغیر و کبیر واقف خزائن اسرار کاشف بدائے افکار نور عیون اخیار زیب مجالس ابرار کاشف سر مکنون خازن علم مخزون سرور قلب محزون نور افئدۃ عیون عالم ما کانا و ما یکون کے دربار گوہربار میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ شریف کا آج کا ہمارا موضوع ہے پردہ اور حیا۔ غیرت کیا ہے؟ غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ سورہ اعراف میں ایک آیا مقدسہ کا کچھ حصہ پڑا ہے، 27 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے
اس ازلی ابدی دشمن کا ذکر کیا ہے جو غیرت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، مرد اور عورت دو کردار ہیں، دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ مرد کے ذمے باہر کے معاملات ہیں، کاروبار، معاش، زندگی گزارنے کے اسباب کو جمع کرنا، یہ مرد کے ذمے، اور عورت کے ذمے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے خانہ داری کے سارے معاملات کو سر انجام دینا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہی نظام ہے۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے دیے ہوئے، رسول کے دیے ہوئے نظام کے خلاف چلتا، اور جو چیز جہاں کی ہو اسے وہیں رکھنا انصاف ہے۔ جس چیز کی جگہ جہاں بنی ہے وہاں سے اسے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا ظلم ہے۔ ظلم کی یہی تعریف ہے، لفظ ظلم جو ہے نا، اس کی تعریف یہی ہے کہ جو اصل جگہ جس چیز کی بنی ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ پگڑی کا مقام سر پہ ہے، اسے کوئی بندہ پاؤں میں باندھے پھرے، ظلم ہے۔ جوتے کی جگہ پاؤں میں ہے، اسے سر پہ رکھے، ظلم ہے۔ مرد کی جگہ بازار میں ہے، معاملات ہیں معاش کے، کاروبار کے، روزگار کے، یہ مرد کے ذمے ہیں۔ وہاں پہ عورت کو لایا جائے تو یہ ظلم ہے، اور تنہا اپنے ساتھ نہیں، شریعت مصطفیٰ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ کہ جو سب سے پہلے بازار میں لانے والا ہے، اس کو دیکھ کے آگے جتنوں نے بھی یہ معاملہ کیا ہے، اس روش کو اختیار کیا ہے، تو شریعت مطہرہ پر عمل میں ایک بگاڑ آ گیا معاشرے میں، تو گویا اس پہلے شخص نے جس نے یہ عمل کیا، سبھی کا گناہ اسی کے ذمے ہے کہ جتنا بھی اب بگاڑ پیدا ہوتا جائے گا، اور یہ تو آقا کریم کا فرمان ذیشان ہے کہ اچھائی کی ابتدا کرنے والے کے اس اچھے عمل کو دیکھ کر جتنوں نے اچھائی کی، اس کا ثواب وہ پہلا شخص جو اچھائی کی ابتدا کرنے والا، اور برائی کی ابتدا جس نے کی، اس کو دیکھ کر جتنوں نے آگے اس برے عمل کو اپنایا، سب کا گناہ اس پہلے شخص پر جس نے ابتدا اس برائی کی۔ قابیل کو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک، ہر قاتل کو اپنے قتل کا گناہ تو ملے گا، مگر ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ سب سے پہلا قاتل وہی ہے۔ تو معاشرے میں بگاڑ اس ظلم کی وجہ سے، تو لہذا یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہوا اور آقا کریم کی شریعت کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ لیکن عورتوں کی ذہن سازی کچھ اس اعتبار سے کی گئی کہ عورت سمجھتی ہے مجھے برقع پہنایا گیا تو میرے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، میرا استحصال ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جس چیز پہ پردہ ہو وہ چیز اسے دوسری اس جنس کی چیزوں میں ممتاز کر دیتی۔ لائبریری میں جائیں، لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں، سبھی کو بندہ بے دریغ اٹھاتا جا رہا ہے، مگر جس کتاب پہ پردہ ہے بصورت غلاف
उसे यकीनन आला दर्जे का समझ के बेवुजू उसको छुआ भी नहीं जाता। एक गिलाफ ने उसे मुमताज कर दिया है, तो वो अपनी जगह पे उसका एक एक हरफ अजमत और वसअत और बुलंदी और बरगुजीदगी और बुलंद पाएगी का हामिल है, मगर बाहर से देखने वाले ने तन्हा गिलाफ को देखा, अंदर से नहीं अभी देखा। उस पर्दे ने उसे मुमताज कर दिया। रूए जमीन पर कितने घर हैं, मगर जिस घर पर गिलाफ है, पर्दा है, वो काबा सारे घरों से अफजल है। तो अगर बनजरे अमीक देखा जाए तो बापर्दा औरत जमाने की बाकी औरतों से मुमताज है, लेकिन औरत उल्टी गंगा बह गई। लोगों ने जहन ऐसा दिया कि औरत समझने लगी मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि इस्लाम ने जो औरत को मुकाम दिया है वो जमाने में कहीं नहीं था। अफलातून का नाम सुना होगा आपने, अफलातून का। उसने अपने अकवाल में औरत को जिनसे इंसान की कबील से खारिज किया है। वो कहता है औरत इंसान ही नहीं है। उसका क्या नजरिया है? वो कहता है जैसे जमाने की दूसरी चीजें इंसान के लिए पैदा की गई हैं, जानवर घोड़ा है इंसान के लिए पैदा किया गया, तू सवारी कर। गाय भैंस है इंसान के लिए पैदा की गई, तू उनसे दूध ले। जैसे जानवर दूसरे हैं इंसान की तस्कीन और राहत के लिए, कहता औरत भी इसी तरह। ये आज खुद ये इंसान नहीं है, बस इंसान के लिए इसे पैदा किया गया। नहीं, देखें कैसा बुरा नजरिया है कि उसने औरत को इंसान तस्लीम किया ही नहीं है। और बुद्ध मत, एक आपने नाम सुना है बुद्ध मत, एक दीन का, वो कहते हैं बुराई का सरचश्मा औरत है। नहीं, औरत को इतना घटिया उन्होंने समझा, ये तो बदी का सरचश्मा है। इस्लाम ने आके, मुस्तफा जाने रहमत ने आके इस औरत को वकार दिया कि मां की सूरत में हो तो जन्नत अल्लाह की खींच के मां के कदमों के नीचे लाके रखती। जन्नत वाला कहां है? आसमानों से ऊपर है। ये पढ़े कुरान पाक, सूरा नजम पढ़े आप, 27वां पारा। सूरा नजम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का मुकाम बताया है। लीजिए, ये सामने आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इंदा सिदरातिल मुंतहा इंतहा जन्नतुल मअवा। फरमाया ये जो जन्नत है ना, ये सिदरातुल मुंतहा के पास वो जन्नत है। नहीं, छठे आसमान से भी ऊपर जन्नत जो थी, वो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामुल उम्महात, उस जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे लाकर रख दिया। कितना मुकाम दिया इस्लाम ने औरत को। बेटी की सूरत में हो तो इस्लाम फिर भी उसे मुकाम देता है, बीवी की सूरत में हो तो इस्लाम ने फिर भी, अब मैं तन्हा इस पर गुफ्तगू करूं तो बात मेरी मौजू की रह जाएगी। बहन की सूरत में हो तो फिर भी मुकाम है। तो अफलातून ने तो कहा कि ये इंसान ही नहीं, बुद्ध मत ने कहा कि ये इससे अच्छाई की तवक्को नहीं, बुराई का सरचश्मा है। और जिस इस्लाम ने अजमत दी और कहा कि तू बुर्का पहन और पर्दा कर, तेरा वकार जमाने में और भी बुलंद होगा। औरत ने समझा कि मेरा इस्तेहसाल हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे साथ ये जुल्म और जबर है और मुझ पर बर्बरियत है और मेरे हुकूक को गस्ब किया जा रहा है। मेरा जिस्म मेरे मर्जी का एक कॉन्सेप्ट जो है उसको तो गला घोटा जा रहा है। आका करीम ने कितना बड़ा एजाज बख्शा। आका ने फरमाया हुब्बिबा इलैया दुनियाकुम सलास
فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک آقا نے فرمایا الطیب، خوشبو پسند ہے۔ دوسرا آقا نے فرمایا قرۃ عین لی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا میں مجھے نماز کا عمل بڑا پسند ہے کہ میں مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا النساء، عورتیں پسند۔ یعنی میں یہ بتاتا ہوں غیر محرم عورتیں نہیں، جیسے تمہیں اور مجھے پسند ہیں، وہ معیار نبیوں کے تاجدار کا نہیں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک نے جو 3 چیزیں پسند فرمائی، اس میں عورت کو مقام دینے کے لیے ایک چیز اس میں عورت رکھی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز عورت کے لیے کیا ہوگا کہ جس کائنات میں سے، ساری میں سے اللہ نے جس مصطفیٰ کو چنا ہے، اس مصطفیٰ نے کائنات میں جو 3 چیزوں کو چنا ہے ان میں ایک عورت کا نام لے دیا آقا نے۔ جسے رب چنے وہ کائنات میں جن 3 کو چنے ان میں سے ایک عورت ہے۔ تو عورت تو عقل والی ہوتی تو اسی بات پر پھولے نہ سماتی کہ میرے لیے اعزاز یہ کافی ہے کہ نبیوں کا تاجدار میری جنس کا انتخاب فرما رہا ہے۔ لیکن یہ جو بات یہاں لکھی ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو یا اے اولاد آدم، لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ اکبر، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ کیا فتنہ ڈالا اس نے اور کیا فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے تدبیر ایسی کی کہ تمہارے والدین جناب آدم اور حضرت حوا کا وہ جو جنتی لباس تھا وہ اتروا دیا۔ تاکہ دونوں جو ہیں وہ برہنہ ہو جائیں، لباس رہے ہی نہ۔ یعنی بے حیائی کو پرموٹ کرنا یہ ابلیس کا کام ہے یا ابلیس کے چیلوں کا جن کا ذہن ابلیسی ہو، ان طاغوتی طاقتوں کا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکل انسانی میں جو ابلیس ہے وہ تمہارے کپڑے اتروا کے رکھ دے۔ شکاری پرانا ہے مگر جال نیا لے کے آیا، اب اس کا جال کیا ہے؟ عورت کی تو آزادی کے حق ہی مر گئے۔ عورت تو گھر اور چادر اور 4 دیواری میں رہے گی، وہ تو اس کا استحصال ہو گیا، وہ تو کسی کھاتے کی نہیں رہی۔ زمانے میں اس کا نام ہی کیا ہوگا اگر مرد ہی سارا کچھ کریں گے؟ تو عورتیں تو گھر کی بانٹیاں بن کے رہ گئی اور غلامی کی حیثیت ہو گئی۔ عورت باہر نکلے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو درس نظامی میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں مطالعہ پاکستان ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ عورت اور مردوں کو شانہ بشانہ ہر شعبہ ہے زندگی میں شانہ بشانہ چلنے کو پرموٹ کیا جائے، آزادی دی جائے۔ دسو بڑائی مولوی جاندے نے تے ذہن اے دیتا ہے کہ ہر شعبہ ہے زندگی میں عورتوں اور مردوں کی شانہ بشانہ شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ دسو دنیا دی کتاب پڑھ کے جو خراب ہونا ہے، دین والے اگر یہ پڑھائیں گے تو کہاں معاملہ جائے گا؟ یعنی جب تک ہمارا نصاب انگریز کے ہاتھ میں ہے، بے ایمان کے ہاتھ میں ہے، ہم کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ ترقی یہ نہیں ہے کہ ہم ایٹمی پاور بن گئے، ترقی یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن میں کس مقام پہ چلے گئے، ترقی یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم بھی چاند پر کمندیں ڈالنے کی سوچ رہے۔ ترقی تو یہ ہے
کہ جتنا میرے مصطفیٰ کریم کے اس دور پاک کے معاملات اور اعمال کے ساتھ عمل ملتے گئے اتنا سمجھو اللہ کی بارگاہ میں ترقی پاتے گئے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جن کا زمانہ میرے اصحاب کے زمانہ سے ملا ہوا. اب جتنا جتنا حضور کے دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا وہ جو عروج ہے وہ زوال کی صورت میں تبدیل ہوتا جائے گا. علامہ اقبال قلندر لاہوری نہیں فرماتے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہم نے اپنی کتابوں کو کھو دیا، غیر مسلموں کی کتابوں کو سینے سے لگایا، اور ہماری جو تھیں ان سے ہمارا نصاب بھی ہماری حکومتوں نے نکال باہر کیا کہ کہیں اسلام کا کچھ پتہ نہ چل جائے. نہ اب ہمارے نصاب میں ہماری تاریخ رہی ہے نہ ہمارا اسلام رہا ہے. تو ترقی کس چیز کی ہوگی بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو شیطان ہے وہ یہ چاہتا ہے، اور شیطانی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں، جال نیا لے کے آئے ہیں، شکاری وہی پرانے ہیں، یعنی ابلیس ہے، وہ نیا جال لے کے آ گیا. اے عورت تیرا تو استحصال ہو رہا ہے، تو تو خراب ہو رہی ہے، تو تو باسی ہو جائے گی اندر پڑی پڑی، باہر نکل اگر کچھ زمانے کی ہوا چاہتی ہے اور لوگوں میں کچھ نام پیدا کرنا چاہتی ہے. مگر علامہ اقبال قلندر لاہوری نے یہاں بڑی بات کی. اللہ علامہ فرماتے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را. علامہ فرماتے ہو میری بہن تو نہیں جان دی کہ سوزے کراتے تو نہیں جان دی کہ تو اللہ دا قرآن پڑھے دیگر گو کرد تقدیر عمر را. جی بہن اللہ دا قرآن پڑھے تو عمر ورگے دی تقدیر بدلا کے رکھ دین دیئے. اے تیرے قرآن دی تلاوت وچ تاثیر اللہ نے رکھ چھڑی. جناب عمر کی تقدیر کیسے بدلی تھی؟ بہن کا قرآن کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے نا. علامہ نے اس طرف اشارہ کیا تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر کو کرد تقدیر عمر را. تیرے ورگی بہن جی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے تو عمر ورگے پرا دی تقدیر اللہ انجی بدل کے رکھ دیتا. جس کی حیا کی وجہ سے دوسروں کی تقدیریں بدلی جائیں، جس کی غیرت کی وجہ سے دوسروں کی تقدیریں بدلی جائیں، وہ خود غیرت کا لباس اتار کے اور برسرے بازار نکل کے وہ سمجھتی ہے کہ میرا مقام بڑھ گیا، میری عزت بڑھ گئی، میرا ایک نام پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ابلیس کا کام ہے کہ عورت کو چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ چاہتا ہے کہ عورت اور مرد کا لباس اتروا دے. اللہ اللہ اکبر. علامہ اقبال بڑی اچھی بات کی. اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور نہیں معذور ہے مردان خرد مند. کیا بات ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، کیا بات ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. فرمایا عورت ہی جان سکتی ہے، تے عورت ہی اس راز تو پردہ چک سکتی ہے، یہ مرداں دی سمجھ آن والا نہیں. پوچھا کیڑا راز؟ عورت جان سکتی ہے.
بھی او دا مقام کیڑی شے چ زیادہ ہے، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند؟ باہر نکل کے او دا مقام زیادہ ودے گا یا جیڑا شریعت مصطفیٰ نے او دے گل دے وچ پٹا غیرت دا پایا ہے، اس غیرت دے پٹے دی وجہ تو او دا اسلام دے معاشرے دے وچ وقار زیادہ ودے گا؟ اے عورت ہی جان سکتی کہ بھئی کمال نہیں ہو گیا اس بی بی کا کہ جس نے پاسداری اتنی کی ہے اپنی حیا کی کہ کبھی چڑھتے سورج نے بھی اس کا رخ نہیں دیکھا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ غیرت والی بی بی میری بیٹی فاطمہ جب آئے گی میدان محشر میں اعلان ہو جائے گا، لوگوں نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی۔ مقام یہ زیادہ ہے یا جس عورت کو گھسیٹ کر اس کی بے غیرتی اور بے حیائی کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو شیطان چاہتا ہے، شیطان کہ عورت کو لائے بازار میں اور اس کو برہنہ کرے، یہ شیطان چاہتا، اور عورت بھی اس میں خوش ہے موجودہ دور کی۔ وہ سید اکبر الآبادی نے بڑی بات کر دی، میں نے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ پہلے گھر میں تھی، گھر کا چراغ تھی، اب شمع انجمن ہے کہ لوگوں کی نظریں ہیں اس کی طرف، اور ابلیس اسے دیکھتا ہے، اور ہر نظر جو اسے دیکھتی ہے وہ ابلیسی نگاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی بے غیرت لوگوں کو جو برہنہ ہو جائیں، جو ننگے ہو جائیں، سارے ننگے کجا جن کا جسم ننگا ہو جائے، جو ستر عورت ہے چھپانے جس کا فرض ہے، جب وہ ننگا ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ جو ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو اعلی کار ہیں، وہ شکل انسانی میں ہو یا جس صورت میں بھی ہو، وہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے آج نوجوانوں کی نوجوانیاں جو ہیں وہ بڑی ابتر حالت ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انگریز سے جنگ کرنے لگے، پتہ چلا ان کے پاس راشن نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہیں، فرمایا اٹھو جنگ کرو ساڈے نال۔ انہاں آکھیا جی کھان نو کچھ نہیں، اساں بھوک نال مرنے۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو کہا ان کو 2 مہینے کا کھانا دو، راشن دو، یہ خوب کھائیں، انہیں کھاتے کو ماریں گے، اے نہ کھن محمدی شیر سانو بھکھیا نو مار گئے نے، انہاں نو کھان نو دیو، اے رج جان جدو ادو انہاں نو ماران گے، ادو حملہ کران گے، وگرنہ قیامت تک یہ کدھر تاریخ چ نہ لکھا جاوے بھکھے سن لڑ نہیں سکتے سن تاں اے جت گئے نے۔ وہ آج دا جوان پیٹ پھس جے، میرے ورگا جوان 15 جوان بھی کھوپے چ پیٹ کھچ کے باہر نہیں کٹ سکتے۔ یہ وہ طاقت سلب کی ہے بے غیرتی نے، بے حیائی نے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، عورت کے لیے حکم پردے کا کہاں تک ہے؟ یہ میرے سامنے جناب والا سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل للمؤمنات، اے محبوب مسلمان عورتوں کو حکم دو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نیچی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی جو زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، وہ لوگوں کو نہ دکھائیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ جو اپنے برقے ہیں نا وہ اپنے چہروں کے اوپر یوں پھینک کے رکھے، یوں کر کے نہیں، یوں پھینک کے رکھے، وَلْيَضْرِبْنَ ڈالے رکھے، بِخُمُرِهِنَّ اپنے خمار کو، خمار وہ پردے کو کہتے ہیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے یوں چھاتیوں پہ اور اپنے چہرے پہ یوں ڈال کے رکھے اپنا حجاب کو۔ یعنی پہلی بات کیا کی کہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کیونکہ حیا جو ہے نا، حیا یہ عورت
ये आंख में ही है हया, आंख में हया है। आंख बहकती है तो दिल बहकता है, दिल बहकता है तो सतर बहकता है, और सतर बहक ही नहीं सकता जब तक आंख ना बहके। और हया का ईमान से यूं ताल्लुक है, नबी पाक ने फरमाया अल हयाओ वल ईमानो मकरूनान ला यफ्तरिकान इल्ला जमिया। फरमाया हया और ईमान इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे। दोनों में से एक चला जाए तो दूसरा भी नहीं रहता। क्या मतलब? जहां हया न रहे वहां आका ने फरमाया ईमान भी नहीं रहता। हया जहां हो ईमान का वही डेरा होता है। जिस बंदे के पास हया ना हो उसके पास ईमान भी नहीं होता। और हया का तो जनाजा निकल गया, हया तो पल्ले जरा भी नहीं रहा। 2.5 लाख का मोटरसाइकिल लिया है, 200 रुपए का बेगम का दुपट्टा नहीं ले सका। हया का तो जनाजा निकला हुआ है। हया के क्या कहने? बाजार में चले गए, बंदा मुमकिन नहीं है अपना ईमान बचा के वापस आ जाए। और फख्र है, फख्र है इस पर कि जब तक कोई चंद मर्द देखे ना बीवी को सुकून ही नहीं आता। लोगों की नजर जमी हुई हो फिर फूला नहीं समाता, हुस्न वाली है इसलिए देखते। बेड़ा गर्क हो ऐसे हुस्न का जिसकी तरफ जमाने की गैर महरमों की नजरें देखें। तो फरमाया पहला हुक्म यह है, पहला कि भाई अपनी निगाहें झुका के रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली बताओ मर्द के लिए बेहतर क्या है, मर्द के लिए और औरत के लिए बेहतर क्या है। अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें तो मैं सैयदा ज़हरा से ना पूछ के आऊं। फरमाया जाओ पूछ लो। घर आए, कहा मुझसे रसूलुल्लाह ने पूछा है औरत के लिए बेहतर क्या है, तो मैंने इजाजत ली तुमसे पूछने के लिए, तुम बताओ बेहतर क्या है। आपने फरमाया औरत के लिए बेहतर यह है कि ना वो किसी गैर महरम को देखे और ना कोई गैर महरम उसे देखे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नबीना साहबी थे। हुजूर के घर में एक मर्तबा आए, हुजूर की 2 अज़वाज घर में मौजूद थी। वो खड़ी रही कि नबीना है, इन्हें कौन सा नजर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। आका ने फरमाया क्यों खड़ी हो, तुम्हें पता नहीं कि वो मर्द घर में आ गया। या रसूलल्लाह उसे तो नजर नहीं आता। फरमाया उसे नजर नहीं आता, तुम्हें तो नजर आता है ना। क्या मतलब? वो नहीं देख सकता, तुम तो उसे देख रही हो। तो औरत के लिए बेहतर यही है कि ना उसे कोई गैर महरम देखे और ना वो किसी गैर महरम को देखे। घरों में टीवी चलते हैं, वो स्क्रीन के पीछे वो तो नहीं देख रहे, पर औरतें तो उनको देख रही। और बेहयाई का ये आलम है, बाप भी साथ बैठा है, जवान बेटी देख रही, बहन बैठी है साथ भाई बैठा हुआ है, बेटा बैठा है जवान उसके सामने मां देख रही है। और बसों में तो बेगैरती की इंतहाई हो गई। जो उठ के कहे जी बंद करो बेगैरती, वो उससे लड़ते हैं। और वो बसों वालों तो लड़ने, सवारियां लड़ती हैं। तो अगर कभी रश हो ना तो खड़ा हो जाए को दरमियान में कि बैठने के लिए जगह नहीं है, तो सारी पीछे वाली सवारियां और बैठ जाए, पासे करो पीछे आ जा। क्या हमारी नजर नहीं पड़ रही टीवी पे? वो जो फिल्म लगी है जो फाशी रुयानी है वो हमें नजर नहीं आ रही। तो पहला हुक्म क्या दिया, कुल्लिल मोमिनात, महबूब आप इन बीबियों से फरमा दीजिए क्या, यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, ये अपने आंखों को छुपाए रखें, आंखों को नीची रखें। उसकी वजह कयामत का दिन होगा। नबी पाक ने फरमाया हर आंख रोएगी मगर 3 आंखें ऐसी हैं जो कयामत के दिन रोएगी नहीं। पूछा गया या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया एक राहे खुदा में पहरा देने के लिए जागने वाली आंख, दूसरा जिस आंख से खौफे खुदा के आंसू बह गए वो आंख नहीं रोएगी, और तीसरी वो आंख जिसने बेहयाई और बगैरती से खुद को महफूज रखा। हर आंख रोएगी मगर वो आंख नहीं रोएगी। अच्छा, पहला हुक्म कि आंखें नीची रखें
आगे फरमाया वल यदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना, फरमाया औरतें अपने जो चेहरों पे पर्दे को डाले रखें, हिजाब करके रखें। आगे अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, औरत को चाहिए कि वो अपना पांव जमीन पे आहिस्ता रखे कि उसके पांव की पाजेब भी गैर महरम को सुनाई न दे। बल्कि इमाम गजाली ने तो यहां तक फरमाया कि औरत जेड़े कूंडी दे विच डंडे नाल मिर्चां पई कुटदी ए, ओदे उस डंडे दी आवाज भी गैर महरम ना सुने। और तफसीरात अहमदिया में हदीस तैयबा मौजूद है, कायनात के वाली ने फरमाया जहां गैर महरम औरत की आवाज सुनाई दे, अल्लाह ताला उस पूरी कौम की दुआ ही कबूल नहीं फरमाता। मांगते रहो सारी जिंदगी, क्या कबूल होगी? फिर कहते जी दुआ कबूल नहीं होती। मौलवी साहब से कहा, उन्होंने मांगी है पूरे मजमा में, दुआ कबूल नहीं होती। जिस औरत की आवाज कुरान की तिलावत की गैर महरम नहीं सुन सकता, टीवी पे खबरों की आवाज गैर महरम को सुनाई जा रही है, गानों की आवाज गैर महरम को सुनाई जा रही, ऊपर से कहा जा रहा है 65 की जंग विच नूर जहां गाने ना गाउंदी ते असीं हार जाना सी, उन्हें पिछों दलासे दित्ती रखे ने। लो, बेगैरती की इंतहा ऊपर हो गई। तो शरीयत क्या कहती है कि खबरदार, ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन, पहला हुक्म यह था कि पर्दा डाल के रखे, पर्दा डालने चेहरों पे, खबरदार को गैर महरम ना देखे। और हमारा मुआशरा पता क्या कहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ में दिन भर का दीदार अधूरा रहता। लो, कमाल कमाल हो गया भाई। कुरान क्या कहता है और ये गाने बाजे क्या कहते हैं। ये मुआशरा है हमारा मुआशरा। आगे चले, बहुत सारी बातें हैं आगे। ये सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 32 है, बल्कि 33 नंबर आयत यहां पे आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये जो करना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह फरमाता है औरतों को चाहिए वो अपने घरों में रहे, घरों में। हुजूर की बारगाह में एक मुजाहिद था, सरकार का साहबी, जिहाद पे चला गया, जाते हुए कह गया अपनी घरवाली को, खबरदार मेरी इजाजत के बगैर, ऊपर वाली मंजिल पे रहती थी, नीचे नहीं उतरना, घर से बाहर नहीं जाना। नीचे वाली मंजिल पे उसका बाप था, बेसमेंट में बाप है जो ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर जो है वो उसका वो लड़की रहती है, खामद जिहाद पे चला गया, खबरदार मेरी इजाजत के बगैर नीचे नहीं आना। बाप बीमार हो गया, हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरा शौहर मुझे रोक के गया था, बाप बीमार है बिल्कुल नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे, मैं जा सकती हूं? आका ने फरमाया, तेरे अगर खामद की इजाजत होती तो बेहतर होता। बाप मर गया, अत-तरगीब व तरहीब में यह बात मौजूद है, बाप मर गया। अब वो जब बाप मरा है तो फिर हुजूर की बारगाह में पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया, मैं उसके जनाजे में उसके चेहरा देखने जा सकती हूँ आखिरी बार। आका ने फरमाया, अगर तेरे खामद की इजाजत होती तो ज्यादा बेहतर होता। ना कही, नबी पाक ने जनाजा पढ़ाया, आका करीम ने दुआ फरमाई, बाद में साहबा को फरमाया, साहबा मुबारक हो, अल्लाह ने इस बाबे को बख्श दिया। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया, इसकी बेटी ने पर्दे की पूरी पासदारी की है, अपने खामद के हुक्म को टाला नहीं है, इसकी तीमारदारी के लिए भी नहीं आई, आखिरी बार चेहरा देखने भी नहीं आई, बेटी के हया की वजह से अल्लाह ने इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। भाई कमाल हो जाता है। देखें, हया किसी और ने की है, बख्शिश किसी और की हो गई। तो जब बेटी के पर्दे से बाप की बख्शिश हो गई, तो उस अपनी बेटी के पर्दे की वजह से खुद उसकी बुलंदी दर्जात का आलम और बख्शिश का आलम क्या होगा। तो फरमाया, करना फी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घरों में रहें, घरों में, गैर महरमों में खलत मलत ना हो। आया ततहीर उतरी ना, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, कि
महबूबे दो आलम ने चद्दर मुबारक ली, मौला अली शेर खुदा आ गए, सैयदा फातिमा आ गई, इमाम हसन हुसैन आ गए। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अर्ज की मौला ये मेरी अहले बैत है। हजरत सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा उस चादर में घुसने लगी, नबी पाक ने चादर छीन ली। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम ना दाखिल हो, बाहर निकलो। अब उम्महातुल मोमिनीन के जो दुश्मन है उन्होंने समझा कि हुजूर ने अहले बैत में से अज़वाज को निकाला है, चादर छीनी इसलिए है कि अहले बैत में दाखिल नहीं करना चाहते। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं अहले बैत में नहीं हूं। काला बला, हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, तू भी अहले बैत में है। अगर चादर इसलिए छीनी कि अहले बैत में दाखिल नहीं करना चाहते थे तो बला क्यों कहा, बला कह के दाखिल किया। मगर असल वजह यह है, चादर इसलिए छीनी कि चादर के नीचे थे मौला अली जो हजरत उम्मे सलमा के गैर महरम थे। मेरे नबी की गैरत ने गवारा नहीं किया कि जहां गैर महरम हो वहां मेरी घरवाली खड़ी हो। हालांकि अली भी पाक है, लियुतहिरकुम ततहीरा, कि अहले बैत में पाक है, और उम्मे सलमा भी पाक है कि अहले बैत में है। उनकी पाकी का जिक्र खुद खुदा करे, मगर नबी की गैरत ने गवारा नहीं किया। दो पाक भी एक जगह ते खड़े होना नबी ने गवारा नहीं किया। साडियां गौर करो किथे किथे खड़ियां ने ते कहंदे कहंदे नाल खड़ियां ने। जिसमें गैरत नहीं उसमें ईमान नहीं। अल ईमानु वल हयाउ मकरूनान ला यफ्तरकानी इल्ला जमिया, दोनों इकट्ठे रहते गैरत और ईमान। तो फरमाया करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतुल उला, मैं पिछले दौर वाली जाहिलियत वाले काम ना औरतें करें, घरों में रहें, पर्दा करें। भाई वो बात ही काफी है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहला के लिए तशरीफ ले गए नजरान के ईसाइयों के मुकाबला में, सैयदा फातिमा को साथ लिया बापर्दा। आका ने फरमाया सुनो बेटा, फातिमा बेटा सुनो। जी या रसूलल्लाह। फरमाया मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे, और है अली तुम ज़हरा के पीछे चलना। और सुनो बेटा, जहां मैं पांव रख के उठाऊं तुमने अपना पांव वहां रखना, और है अली जहां फातिमा पांव रख के उठाए तुमने अपना पांव वहां रखना। बात समझ रहे हैं? जिथे मैं पैर रखा मैं चुक लवा फातिमा, तू उसे नक्शे कदम ते रखना है, और है अली जिथे फातिमा तो नक्शे कदम आवे तू उथे रखना है। या रसूलल्लाह हिकमत क्या है? फरमाया ताकि मेरे और ए अली तुम्हारे पांव के दरमियान ज़हरा का नक्शे कदम आ जाए, नीचे मेरा पांव हो नक्शे कदम, दरमियान में ज़हरा का हो, ऊपर तुम्हारा हो। जमीन देखे तो मुस्तफा का नक्शे कदम नजर आए, आसमान देखो तो मुर्तजा का नक्शे कदम नजर आए। अल्लाह जिंदाबाद। तवज्जो है जी। तो जो नबी अपनी बेटी का नक्शे कदम भी किसी गैर महरम को दिखाना पसंद न करे, उसी नबी के तो हम उम्मती हैं। मैं पंजाबी च एक गल करना, दाल तोलनी है तो वट्टा होइए, चने तोलने ने तो वट्टा होइए, चावल तोलने ने तो वट्टा होइए। मगर जब हमारी घर की बारी आ जाती है बहू बेटी की, वो तो वट्टा बदल जाता है। क्या मतलब? सारी जिंदगी नंगे मुंह फिरती रही, अब मर गई है तो अब उसका चेहरा छुपाया जा रहा है। जनाजों पे औरतों के चेहरे छुपाते हैं ना। जब तक जिंदा थी तब तक नंगा मुंह था। भी अगर तेरी गैरत का जनाजा वहां निकला तो यहां चेहरा क्यों छुपा रहा है, नंगा मुंह रख। और अगर इतनी गैरत है, अब मर गई है तो मुंह दिखाना नहीं चाहता, तो तब बेगैरत क्यों बना? जब वो जिंदा थी तो नंगे मुंह फिर रही थी, अब तू छुपा रहा है उसका मुंह। तो हमें शरीयत ये हुक्म देती है कि भाई हर लम्हा गैरत को थामे रखो, क्योंकि नबी पाक का फरमान है जो दयूस है वो उस पर जन्नत हराम है। और दयूस किसे कहते हैं? जिसे गैरत ना हो। गैर महरम उसके घर में घुसे हैं तो घुसे हैं, उसकी घर वाली को देख रहे हैं, बल्कि चाय पे बुला के, आजकल तो रवाज है
चाय पे बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है सुनाओ भाभी कैसी लगी। वो गैरत ईमानी नहीं रही, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो इश्क में रही मस्तियां, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। रगों में अलामा फरमाते हैं वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजों रोज़ों कुर्बानियों हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। 3 दिन तक दस्तक होती रही हुजूर के दरवाजे पे और जवाब यही मिलता रहा कि रसूलुल्लाह आराम फरमा है। भाई फिर आना कौन है? अना रजुल आराबियुन, मैं एक पेंडू बंदा हूं। अब इजराइल ने यह नहीं कहा कि मैं मलकुल मौत हूं और मैं रूह कब्ज करने आया हूं। जाओ भाई फिर आना। तीसरा दिन हुआ, आका ने फरमाया बेटा जानती हो कौन है जो 3 दिन से आ रहा है? या रसूलुल्लाह कौन है? फरमाया वो जो बाप से बेटी को जुदा कर देता है, वो जो माओ से बेटों को जुदा कर देता है। या रसूलुल्लाह इजराइल है? फरमाया बिल्कुल। या रसूलुल्लाह इसने तो कभी इजाजत नहीं, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा भी लेट नहीं करता और ना जल्दी। ये 3 दिन से आके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। फरमाया बेटा ये तेरे पर्दे का हया कर रहा है। बरेली के खानदान से आवाज उठी, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो हमें जरूरत इस अमर की है कि वो खोया हुआ वेकार, औरत का इस्तेहसाल नहीं है इसमें, औरत के साथ ज्यादती नहीं है इसमें कि अगर उसे पर्दा दिया जाए, उसे बुर्का पहनाया जाए। जैसे कुरान पर गिलाफ है बाकी किताबों से मुमताज हो गया, जैसे काबा पर गिलाफ है देखने वाला इसे बाकी घरों से मुमताज समझता है, औरत पर भी अगर गिलाफ आ जाए पर्दे की सूरत में, यकीनन उसका मुकाम बढ़ेगा, उसकी इज्जत जो है वो पामाल नहीं होगी बल्कि उसका एक मेयार बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन मतीन की सही काबिल फहम व इदराक अता फरमाए।